Hello children, let's begin today's class. Maths 7th standard, 2nd chapter, fractions and decimals. In our today's class, let us know about the fraction. First, before starting the lesson, let us know about what is fraction. Fraction andre ಏನು. So, as you have learnt in the previous classes from so many years, means now you are in 7th standard, means from 3rd, 4th, 5th, 6th you have already learnt about the fractions. If I ask you what is fraction, everybody will ready to tell that fraction is a part of a whole. So fraction andre ಏನು ಅಂದರೆ fraction is a part of a whole. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ 2 parts or we may make 4 parts, so fraction is a part of a whole. So if we color this part, okay, one part, so one part is colored. This is the fraction of the 4 part ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 part ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ 1/4 ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹೋಲ್. ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1 part ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹೋಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೇಮ್. ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. Next we call it as a denominator. Okay, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. fraction is a part of a whole. When the part of the whole we divide, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3/4, any parts, this is in the fraction form. So this we call it as a numerator, this we call it as a denominator. Okay, there are 3 types of fractions. 3 types of fractions ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹೋಲ್. This is numerator, this is denominator. There are 3 types of fractions. Proper fraction ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ 1/2, 1/4, 7/9 ಈ ಥರ ಗೋ ಆನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ when the numerator is small and denominator is big, we call it as a proper fraction. ಮೇಲಿನ ನಂಬರ್ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು, ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 2 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 1 part ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. 9 ಇದರಲ್ಲಿ 7 part ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ವೆನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಉಲ್ಟಾ, 2/1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20/17, 19/13, like this. So whenever the numerator is big and denominator is small, we call it as a improper fraction. Mixed fraction ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8, 7/9, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10, 15/22 ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. So for this we call it as a mixed fraction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ 3 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಿಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಿಗ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ 1/6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3/6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9/something ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ 9/6. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್,
denominator is same, we call it as a like fraction. Denominator is same, we call it as a like fraction. So when the denominators are different, we call it as a unlike fraction. Unlike fraction. Denominator 1 by 8, next 7 by 9, next 9 by 5, whatever. We call it as a unlike fraction. Ega fraction is a part of a whole. The upper part we call it as a numerator. The lower part we call it as a denominator. There are three types of fractions: proper fraction, improper fraction, mixed fraction. Proper fraction alli denominator big irutte. Improper fraction alli denominator small irutte. Kelagindu denominator. Mixed fraction alli whole number irutte. Like fraction alli all the denominators are same. Unlike fraction alli different ಆಗಿರುತ್ತದೆ. The denominators are different. So let us solve for the exercise. ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So let us take the sum. So 2 minus 3 upon 5. So here this is numerator, this is denominator. If numerator is not, if the denominator is not given anything, means we have to write down 1. So whenever you have to solve the sum of fractions, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೋವರ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ 1 ಮತ್ತು 5 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದಾಗ 5ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 5 ಝಾ 5, 5 1 ಝಾ 5. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 1 ಎಷ್ಟು ಝಾ 5? 1 5 ಝಾ 5. ಸೊ ದಟ್ 5 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. 5 2 ಝಾ 10, ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಮೈನಸ್. 5 ಎಷ್ಟು ಝಾ 5? 5 1 ಝಾ 5. ದಟ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. So 10 minus 3 is 7. 7 by 5. This is the answer. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ? 3 by 5 plus 2 by 7. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಯಾವ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. 5 ಮತ್ತು 7 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 5 1 ಝಾ 5. 7ಗೆ 7 ಬರಬೇಕು. 5 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 7 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 1 ಝಾ 7. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. 5 into 7, ದಿಸ್ ಈಸ್ 35. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬರೀತೀರಾ. 5 ಎಷ್ಟು ಝಾ 35? 5 ಎಷ್ಟು ಝಾ 35? 5 ಎಷ್ಟು ಝಾ 35? 7 ಝಾ. that 7 you have to multiply here. 7 ಎಷ್ಟು ಝಾ 35? 7 5 ಝಾ. ಸೊ 3 7 ಝಾ 21 ಪ್ಲಸ್ 2 5 ಝಾ 10. ಹೌದಾ? ಸೊ 21 ಪ್ಲಸ್ 10 31 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 35. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಓಕೆ, 2 the whole 2 upon 3 plus 3 the whole 1 upon 2. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆರಡು ನಂಬರ್, ಇದೆರಡು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 2 ಝಾ 6, ಸಾರಿ 3 2 ಝಾ 6, 7 8, 8 ಅಪಾನ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 2 ಝಾ 6 1 7, 7 ಅಪಾನ್ 2. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿತೀವಿ. 2 3 ಝಾ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. 3 ಎಷ್ಟು ಝಾ 6? 3 2 ಝಾ 6. 2 ಎಷ್ಟು ಝಾ 6? 2 3 ಝಾ 6. 8 2 ಝಾ 16 ಪ್ಲಸ್ 7 3 ಝಾ 21. 21 ಪ್ಲಸ್ 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20 30 36 37. 37 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಈಗ ನಿಮಗಿದು ಆನ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 6 6 ಝಾ 36. ಸೊ 6 6 ಝಾ 30. ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 37ಅನ್ನು 6ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
6 6 36. ಸೊ 1 ಕ್ಯಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಉಳೀತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಶಿಯಂಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ರಿಮೈಂಡರ್, ಡಿವೈಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 6 ಹೋಲ್ 1/6. ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಸಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2/9, 2/3, 8/21. ಈಗ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 5, 10, 8 ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ 10 ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಬರೀತೀರಾ, 5 ಬರೀತೀರಾ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರನ್ನು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಈಗ 9, 3 ಮತ್ತು 21. 3 ಮತ್ತು 21. These are all the multiple of 3. So you can divide it by the 3. 3 3s are 9. 3 1s are 3. 3 7s are 21. So again you can multiply by 3. 3 1s are 3. 3 as it is you have to write, because it won't multiply by the 3. Then you have to multiply it by 7. 7 1s are 7. Then you have to multiply this. 3 multiplied by 3 multiplied by 7. 3 3s are 9. 9 7s are 63. So 63 is the LCM. So 63 LCM ಅಂದವಾಗ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 2/9 ಬರೆದು ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 63 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಎಷ್ಟು ಜಾ 63, 9 7s are 63. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸೇಮಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2/3. 3 ಎಷ್ಟು ಜಾ 63, 3 21s are 63. ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8/21. 21 ಎಷ್ಟು ಜಾ 63, 21 3s are 63. ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 7 2s are 14. Then 63. Next 21 2s are 42 divided by 63. Next 8 3s are 24. Next divided by 63. See, now all the denominators you got 63. ಈಗ ಮೇಲಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಈಗ 42 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ಇದೆ, 63 63 63. ಈಗ ಈ 3 ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ. ಸೊ 42 ಯಾವುದಿದೆ, 2/3 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2/3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಇದೆ, 8/21 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2/9 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರನ್ನು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರನ್ನು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್. ಆವಾಗ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.